सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़के की पिटाई की वीडियो में थाना सदर ने 3 को गिरफ्तार किया। डेरा फुलौली साधुवेला अर्बन स्टेट फेज 2 में भगवान श्री चंद्र सिंह जी महाराज की 529वीं जयंती भव्य रूप से मनाई गई। राघव चड्ढा व परिणीत चोपड़ा के विवाह को लेकर जहां देश भर से मुबारकबाद आ रही है, वहीं शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस विवाह पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संगरूर शहर हरेली रोड पर कल एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसको लेकर औरत के परिवार वालों ने ससुराल के ऊपर मौत के आरोप लगाए हैं। फिरोजपुर में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा और उसके शकी साथियों पर 48 जगह पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। बिजली का मीटर चोरी होने के बावजूद भी बिजली का बिल आया 70,000 रुपए। क्रांतिकारी किसान यूनियन ने SE बिजली बोर्ड के बाहर दिया धरना। फसल विविधीकरण से बदलेगी प्रदेश की कायापलट, गुरमीत सिंह खुड़िया। बागवानी का क्षेत्र बढ़ाकर पंजाब को अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। केरला में डेंगू का कहर जारी है। अब तक 335 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 37 एक्टिव केस हैं। गणपति विसर्जन के पहले दिन पटियाला के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। पटियाला के नाभा भाखड़ा पर बना मेले का माहौल। 100 साल की मां को घर में बंधक बनाकर कान की बाली समेत 50,000 नकदी लूटकर फरार हो गए। बुजुर्ग मां के हाथ पैर रुमाल और कपड़े की रस्सी से बांधकर घटना को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़के की पिटाई की वीडियो में थाना सदर ने 3 को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनके 2 साथी जो अभी फरार हैं, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी आपसी दुश्मनी के कारण वे एक दूसरे के सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने को लेकर आपस में बहस करते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। अमृतसर में पिछले दिनों एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके चलते थाना सदर की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर ACP श्री वीरेंद्र सिंह खोसा ने बताया कि जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों लड़के की पिटाई के वीडियो के 3 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पवन कुमार शर्मा का बेटा है, जो राजेंद्र नगर बटाला रोड अमृतसर का रहने वाला है। उम्र 21 साल है और RK बिजनेस मैनेजमेंट दीप कॉम्प्लेक्स के सामने दुआबा ऑटोज कोर्ट रोड अमृतसर में काम करता है। 19 सितंबर 2023 को रात करीब 10 बजे वह ब्राइड स्कूल के पास एक चप्पे की दुकान पर खड़ा था। तभी उसका परिचित मोहित वालिया अपने भाई ऋतिक वालिया और दोस्त राघव शर्मा व प्रणव अरोड़ा के साथ मेरे पास आया और पहले मुझसे बातचीत की। मोहित वालिया और उसके भाई ऋतिक वालिया ने मेरी मोटरसाइकिल छीन ली और राघव शर्मा और प्रणव अरोड़ा ने मुझे जबरदस्ती एक्टिवा पर बीच में बिठाकर ये चारों लोग मेरा अपहरण कर अपने घर ले गए और कमरे में बंद कर दिया। घर में मोहित वालिया की मां रीता वालिया भी थी। रीता वालिया ने के साथ ये सभी लोग मुझे थप्पड़ मारने लगे और धमकी देने लगे कि आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वे मुझे बाहर यार्ड में ले गए और मुझे फर्श पर लिटाकर पीटना शुरू कर दिया। मोहित वालिया ने पैंट से बेल्ट निकाली और मुझे मारने लगा। राघव मुझे थप्पड़ मारने लगा। वे मुझे चप्पल से पीटने लगे और ऋतिक वालिया मुझे लात मारने लगे। मोहित वालिया की मां मेरी पिटाई का वीडियो बना रही थी। उन सभी ने मुझे इतना पीटा कि मैं अर्धबेहोशी की हालत में आ गया और वे मेरे चेहरे पर पानी डालकर मुझे होश में लाए। ऐसा उन्होंने कई बार किया। उन्होंने सोचा कि मैं बेहोश हूँ और कमरे के अंदर चले गए। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। मैंने देखा कि मेरी मोटरसाइकिल की चाबी फंस गई है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, वहां से भागा और घर चला गया। मैं घर गया और अपनी पैंट की जांच की और मेरी जेब देखी तो फिर देखा कि जेब में रखे 6,200 रुपये गायब थे, जिस पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रोहित वालिया, मोहित वालिया, पवन अरोड़ा और रीता वालिया को गिरफ्तार कर लिया है और ऋतिक वालिया और राघव शर्मा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਭਵ ਪੁੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੱਤਾਂ ਠੁੱਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो उस चीज़ की वीडियो उन्होंने अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स से इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते स्नैपचैट ते वायरल की सी। जिस तो बाद जदों ये मदई मुकदमा साडे कोल आया, इसने बयान लिखाया
ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਮੋਹਿਤ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਣਵ ਅਰੋੜਾ, ਰਿਤਿਕ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੀਏ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ FIR 268 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 323, 324, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 365, 379, 506, 148, 49। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਣਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਰੀਟਾ ਵਾਲੀਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਦਈ ਆ ਵੈਬ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਗਰੁੱਪ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਨਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਸ ਜੀ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, 3 ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 ਦੋਸ਼ੀ ਹਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 323, 324, 365, 379, 506, 148, 49 ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ IT ਐਕਟ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੋਰਮਸ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ पुलिस ਨੂੰ इन्फॉर्म करो, ਅਸੀਂ बनती। डेरा फुलौली साधुवेला अर्बन स्टेट फेज 2 में भगवान श्री चंद्र सिंह जी महाराज की 529वीं जयंती भव्य रूप से मनाई गई, जहां पर भगवान श्री चंद्र जी का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं भजन गायक संजीव भारद्वाज हारा गाया गया। इस अवसर पर डेरा फुलौली साधुबेला के महत्व भी गौरी शंकर दास जी महाराज ने बताया कि बाबा श्री चतुश्री ने जीवन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसके द्वारा मानव जीवन के लिए सदाचार व ईश्वर के रास्ते पर चलने का परम ज्ञान दिया। श्री स्वामी गौरी शंकर दास जी ने बताया कि यह खाडेरा फुलौली साधुकला कुल प्राचीन डेरा है। यहाँ के संतों ने सभी समाज की सेवा के लिए बहुत योगदान दिया। इस पद पर चलते हुए डेरा द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य होते रहते हैं तथा लंगर का भी आयोजन होता है। यहीं पर परम सिंह शब्दों की समाधियाँ हैं जिनके द्वारा अपने तप बल के माध्यम से आज भी लोगों का कल्याण करते हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अपनी मुखर मुरादें मांगने आते हैं। आज डेरे में लंगर हुआ, जहां से बड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया व लंगर को पाया। पटियाला से अंशुमन की रिपोर्ट।
ॐ श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तै सततं भजेऽहम्। आज डेरा पुलौली साधु बेला उदासीन आश्रम पटियाला, यहाँ पे आज हमारे उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक पूज्य श्री गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ सुपुत्र जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान जी का प्रादुर्भाव आज के दिन हुआ। 529वां प्रकाश पर्व आज यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पटियाला और आसपास के समस्त संत महापुरुषों का आगमन हुआ और उनका आशीर्वाद यहाँ के भक्तों को प्राप्त हुआ। और इसी बीच क्रम में हमारे पटियाला के ही बहुत अच्छे भजन सम्राट संजीव भारद्वाज जी का गुरुजी के ऊपर ही भजन संकीर्तन का हुआ कार्यक्रम एवं भंडारा हुआ। तो मैं पटियाला के समस्त पटियाला वासियों को और समस्त भारत देश वासियों को बाबा श्री चंद जी महाराज जी के 529वें प्रकाश पर्व पर सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, इनके घर में सुख समृद्धि का प्रकाश बना रहे, सभी स्वस्थ रहे। बोल सत्य सनातन धर्म की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। राघव चड्ढा व परिणीत चोपड़ा के विवाह को लेकर जहां देश भर से मुबारकबाद आ रही है, वहीं शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस विवाह पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने भगवंत मान से पूछा कि राघव चड्ढा 2.5 लाख रुपए कमाते हैं और अगर उनके विवाह की बात करें तो जिस स्थान पर यह विवाह था वहां का बिल ही कम से कम 10 से 15 करोड़ होगा। क्या अब सरकार पंजाब से इस फंड की अदायगी करेगी या कहीं और से आएंगे, इस पर आपको बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब की मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है, बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी वहां पर भेजे गए, इसी कारण उन्होंने मुख्यमंत्री मान को एक बार फिर निकम्मा मुख्यमंत्री कहकर पुकारा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जो हालात इस समय पाकिस्तान के हैं, ऐसे ही हालात पंजाब में बने नजर आ रहे हैं। पंजाब की जीडीपी जो हमने 32% पर लेकर आए थे, आज 50% के नजदीक पहुंच गई है। वे समय दूर नहीं जब पंजाब सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसी के साथ उन्होंने भारत कनाडा विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कैसे पंजाब के लोग के मनों में एक डर बना हुआ है, इसको लेकर दोनों सरकारों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। ਅੱਜ मैं 2 या 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 2007 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ 48% ਡੈਟ ਸੀ ਟੂ GDP ਰੇਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 32% 31% ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਪਸ 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜਤਾ। 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲਾ 1.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਆਪਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਅੱਜ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ CSR ਫੰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆਫਿਸਰਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਟਲ, 2 ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 300-400 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2.5 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਗਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ 2.5 ਲੱਖ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਏ
ਤੇ 10-15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ थोड़ी सारे पता की है। संगरूर में एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत, परिवार ने आरोप लगाया। संगरूर शहर हरेली रोड पर कल एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसको लेकर औरत के परिवार वालों ने ससुराल के ऊपर मौत के आरोप लगाए हैं। सिविल हॉस्पिटल संगरूर की मोर्चरी में मृतक औरत का रखा शव पोस्टमार्टम से पहले ही औरत के भाइयों और रिश्तेदारों ने ससुराल के 3 व्यक्तियों पर मार देने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। मृत्यु औरत के भाइयों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल जब हमें पता चला कि हमारी बहन संगरूर के एक अस्पताल में दाखिल है, जब हमने जाकर देखा तो वह ऊंचे ऊंचे रो रही थी। जब हमने पूछा यह क्या कर दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे ससुराल वालों ने सल्फास की गोलियां खिला दी हैं। बाद में पटियाला के अस्पताल में मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल संगरूर के मोर्चर में रखा गया है शव। लेकिन उससे पहले परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि आरोपियों पर पर्चा दर्ज हो। जब इस विषय पर SHO नाम सतपाल सिंह है जी मेरा। सतपाल जी की मामला की गलबात हुई है? मामला ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ 11.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਬਸਤੀ 'ਚ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਖਵਾਤੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੀ ਜੀ। ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂਹਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਭਰੋਗੇ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਤੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁੜੀ ਮਾਰਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਦੇ ਕੇ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ? ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ ਅਮਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਏ ਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਚੈੱਕ ਜਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਕੇਸ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਆਮ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੱਕਾ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਹਰੇਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਡ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ कितने ना कितने कोई गल कार्रवाई बनती है तो उस तरह मुताबिक कार्रवाई करना है। फिरोजपुर में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा और उसके शकी साथियों पर 48 जगह पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पंजाब के जिला फिरोजपुर में पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लंडा और उसके शकी साथियों पर 48 जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है जारी। मखू और कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया कि जीरा में बीते दिन एक किराना दुकानदार को लखबीर सिंह लंडा के नाम से फिरौती के लिए धमकी आ रही थी और उसके बाद उस दुकानदार पर 2 नकाबपोशों ने गोली भी चलाई थी और अभी कई मामलों में लखबीर सिंह लंडा का नाम सामने आ चुका है।
वहीं एसपीडी फिरोजपुर ने कहा कि एसएसपी के निर्देशानुसार के तहत आज 48 जगहों पर लखबीर सिंह लंडा और उसके शकी साथियों के घरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर जी अपना चैकिंग चल रही है, अज कि चलती पई है जी? मानयोग एसएसपी फिरोजपुर श्री दीपक खिलोर जी वालों निर्देश ਸੀਗੇ कि जो लखबीर लंडा के जिन्ने भी एसोसीएट ते कॉन्टैक्ट है फिरोजपुर जिले में सस्पैक्टेड उस ते चैकिंग कराई जाए। इसलिए आज जो चैकिंग अभियान हैगा ये 48 जगह ते एक साथ ही ये चैकिंग अभियान चलाया गया है। तो जोड़े सस्पैक्टेड हैगे एसोसीएट्स उन्होंने राउंड अप किया गया है, उन्होंने वेरीफाई कर रहे हैं। तो आपनों असी शाम तक दसांगे कि वेरीफिकेशन में की निकला। ये जोड़ा है वेरीफिकेशन चैकिंग ये फिरोजपुर जिले के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ चल रही है, जिमें कि मखू सदर गुरहरसाए एरिया विच। धन्यवाद। बिजली का मीटर चोरी होने के बावजूद भी बिजली का बिल आया 70,000 रुपये। क्रांतिकारी किसान यूनियन ने एसई बिजली बोर्ड के बाहर दिया धरना। क्रांतिकारी किसान यूनियन ने एसई बिजली बोर्ड के बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रधान अवतार सिंह महिमा ने बताया कि गांव बाजे के में एक किसान के दुकान में लगे मीटर कुछ देर पहले चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी और मीटर न होने के बावजूद भी बिजली बोर्ड की तरफ से 70,000 रुपये का बिल भेजा गया। उन्होंने कहा कि आज एसई विजय कुमार बंसल के ऑफिस के बाहर धरना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बिना मीटर के 70,000 का बिल भेजा गया है और एसई विजय कुमार बंसल ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते आज क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से इंसाफ की मांग करते हुए दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। मीटर ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦੇਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 72,000 ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਹੋਈ ਆ, ਕਲੱਬ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਢਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ NOC ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ NOC ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 1523 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 1523 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ NOC ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਲਾਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ NOC ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹ SC ਐਕਸ਼ਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰਦੌਰੀ
ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, सूबा प्रेस सकत्तर, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब। फसल विविधीकरण से बदलेगी प्रदेश की कायापलट, गुरमीत सिंह खुड़िया। बागवानी का क्षेत्र बढ़ाकर पंजाब को अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। मार्केट कमेटी समराला के नवनियुक्त चेयरमैन मेजर सिंह बलियों के ताजपोशी समारोह में पहुंचे कृषि एवं पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने कहा कि दिन ब दिन भूमिगत होते जा रहे पानी को बचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री राज्य के भगवंत सिंह माननीय फसल विविधीकरण के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसके परिणाम जल्द ही आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की जगह बासमती और मूंगफली, मक्का और कामत की फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसानों को धान, मूंगफली और अन्य फसलों की ओर आकर्षित करने के लिए समय समय पर सब्सिडी भी दी जा रही है। पंजाब में टूटी सड़कों की मरम्मत को लेकर पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पुरानी सड़कों और नई सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण राज्य में लिंक सड़कों का जाल बिछ गया है। उलझा हुआ अब वर्तमान सरकार लिंक सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है और कोहरे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य के सभी लिंक सड़कों पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार के दौरान किसी भी किसान को फसल उगाने में कोई कठिनाई नहीं हुई है और सरकार फसलों की खरीद और बिक्री सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री ने सरकार तहसील में कर्मचारियों की गर्मी के कारण बंद पड़े पशु औषधालयों के बारे में बात करते हुए पिछली सरकारों की आलोचना की और कहा कि उन्होंने समय पर विभागों में कर्मचारियों की भर्ती नहीं की, जिसके कारण राज्य में कई पशु अस्पताल और औषधालय बंद हो गए हैं, जिनमें कर्मचारियों की भर्ती कर श्वेत क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हर विभाग में युद्ध स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और पशुपालन विभाग में लगभग 350 पशु चिकित्सक आ चुके हैं तथा पशु चिकित्सा निरीक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती कर औषधालयों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। नशे के बारे में बोलते हुए श्री खुड़िया ने कहा कि नशा अकाली सरकार की देन है। अकाली सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे नेता का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मेरा नाम मेजर सिंह, पिंड बालियो। मैं सीनियर लीडरशिप का अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान साहब ते मेरा पुत नाल MLA जगतार सिंह दियालपुरा साहब का बहुत धन्यवाद करता। मेरा खुड़िया साहब का धन्यवाद करता जिन्होंने मैंने मतलब आ मौका दिता जी चेयरमैन का। और मैं सारे यकीन दिवाऊँ भी ये काम पूरा तनदेही ना करांगे, जिमें असीं पार्टी वास्ते काम किया उवें असीं ऐसे दफ्तर 'च बह के काम करांगे, ये तुहानूं पूरा विश्वास देवांगे। मैं अज समराला शहर की जी मार्केट कमेटी है, ये चेयरमैन जो साडी सरकार वालों आम आदमी पार्टी की सरकार वालों अपने एक वर्कर नूं इस चेयरमैनशिप लई सरदार मेजर सिंह बालियों होरां नूं नियुक्त किया गया। इन्हां दी नियुक्ति दे समय मैनू सरदार जगतार सिंह जी दियालपुरा साहब MLA उन्होंने कहा सीगा भी तुसीं उत्थे जरूर होना है, तो मैं उन्हां दा हुक्म मंनदा होया तुहाडे विचकार हाज़र होया। नाल ही MLA साहब संगोवाल साहब, साडे चेयरमैन बीबी सुखविंदर कौर जी, SDM साहब, दूसरा स्टाफ और पार्टी के वर्कर साहिबान, इलाके के सत्कारयोग सज्जन इकट्ठे हुए हैं। खुशी का समय एक कोई भी किसी पार्टी बंदा काम करता है तो उन्होंने जो कोई यहो जे अहदे ते नवाजा जाता, उसलिए जिथे उसनूं परिवार नूं खुशियां आउंदियां उत्थे सारे लोगों च एक वड्डा विश्वास बनता है कि जे पार्टी लई असीं कुछ करांगे तो सानूं कदे ना कदे इहो जे मान मत्ते अहदियां ते बैठण दा समा मिलूगा। बहुत वड्डी जिम्मेवारी है जिहड़ी आड़तियां नाल और
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਗਿਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧ ਬਣਵਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਪੁਖਤਾ ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਲੋਆ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਮਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 12 ਮੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਸੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਮਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ। ਸਰ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ, ਔਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਡੇ। ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇ ਪੌਂਡ ਬਣਾਏ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੂ ਸਰਕਾਰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ है ਜਿਹੜੀ लागू हो। पटियाला में डेंगू का कहर जारी है। अब तक 335 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 37 एक्टिव केस हैं। इस मौके पर सिविल सर्जन विभाग के डॉक्टर सुमित ने बताया कि 8,431 स्थानों पर डेंगू के लार्वा को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने 7,65,000 घरों की चेकिंग भी की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू के मामले बढ़े हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। मरीजों के लिए 88 बेड की भी व्यवस्था की गई है। ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜਿਸਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਸਰ, ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 335 ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ 5-6 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ 9 ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਹੁਣ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਤੇ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇਗੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ? ਦੇਖੋ ਬੁਖਾਰ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਦਨ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਕਸ਼ਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 3 ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਡੈਥ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕੇਸ ਕਨਫਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 8400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ कबाड़ सामान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ रुकिया ਹੋਵੇ उसਨੂੰ हटाओ। धन्यवाद जी। उनके पहले दिन पटियाला के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पटियाला के नाभा भाखड़ा पर बना मेले का माहौल। प्रशासन और गोताखोरों की तरफ से किए गए कड़े प्रबंध। 24 टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं अजय कुमार। अज गल करी जाए गणपति विसर्जन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਗਣਪਤੀ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, 7 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ 5 ਦਿਨ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਵਾਰ 7 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੇਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ की तरह ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਆਣ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਰੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ NDTV 24 ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ। ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਿਸਰਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋਣਾ। ਉਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਰੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਤਾਖੋਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਧਰ ਨਾ किधर कोई ना कोई गल हो जाती है। 100 साल की मां को घर में बंधक बनाकर कान की बाली समेत 50,000 नकदी लूटकर फरार हो गए। बुजुर्ग मां के हाथ पैर रुमाल और कपड़े की रस्सी से बांधकर घटना को अंजाम दिया गया। अक्सर लुटेरे सड़क पर डकैती की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसकी सुर्खियां अखबार और टीवी चैनल बनाते हैं। लेकिन बीती रात तरन जिले के खेमकरन हलके के गांव कलसिया कला में 100 साल की मां के साथ लूटपाट की गई। उसके घर में रुमाल और कपड़े रस्सी के सहारे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और मौके से फरार हो गए। डकैती की इस घटना के बाद जब रात में परिवार को शोर सुनाई दिया तो देखा कि उनकी बूढ़ी मां घायल हालत में जमीन पर गिरी हुई है और उनके हाथ पैर कपड़े की रस्सी से बंधे हुए हैं और मुंह में रुमाल बंधा हुआ है। तुरंत परिवार के मुखिया जगतार सिंह ने अपनी मां के मुंह से रुमाल निकाला और उनके हाथ पैर खोले और पुलिस हेल्पलाइन 112 और 100 पर भी फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। परिवार के मुखिया जगतार सिंह पुत्र पूरन सिंह ने बताया कि गत 12 से 1 की रात वह अपनी पत्नी के साथ घर के कमरे में और बूढ़ी मां बचन कौर घर में थे कि कुछ लुटेरे उनके घर में घुस आए और उनकी 100 साल की मां को बंधक बनाने के बाद उसके हाथ पैर कपड़े की रस्सी से बांध दिए और मुंह में रुमाल डालकर उसकी कान की बाली, करीब 1 तोला सोना, करीब 50,000 नगद लूटकर फरार हो गए। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਰਾਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਆਏ ਘਰੇ। ਰਾਤ ਆਏ ਆ, ਬਈ ਸੁੱਤੀ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ। ਕੀ ਲੋਟ? ਬੰਦਾ ਬਕਾ ਭਰ ਗਈ ਬਈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰੇ ਲੈ ਲੈ। ਕੀ ਲੋਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ? ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁੱਬੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ 50,000। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆ ਕਲਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕੀ ਦੇਤੀ ਆ ਵੀ ਰਵਾਲ ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ,
ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨਗਦੀ ਪੈਸੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੇ ਗਏ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਆ 100 112 ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ 112 ਤੇ ਵੀ ਤੇ 100 ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਮਾਤਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖੋਲੀਆਂ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਆਣ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੀ? ਆਪਣਾ 1 ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਨਕਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਨਗਦੀ 50,000 ਸੀ। 50,000। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਲਸੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤੀ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਪਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ 100 ਜੋ ਸੀਸ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬੀ ਬਜੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਆਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮਾਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਰੁਪਇਆ 50,000 ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ? ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਭਲਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ 112 ਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਨਾ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 112 ਦੇ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ 22 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਸੀਆਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਸੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 50,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਥਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।